lowest reduction potential. So fluorine ಗೆ highest reduction potential ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ lithium ಗೆ lowest reduction potential ಇದೆ, ಮತ್ತೆ hydrogen ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ central 0 defined ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so this is what we are discussing. So ಯಾವುದಕ್ಕೆ highest reducing character ಇರುತ್ತೆ, that is going to act as strong oxidizing agent. So ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, that is going to act as strong reducing agent. So this is what we discussed in the last class. ಹೌದಲ್ವಾ? Yes. Okay. So ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so if x is equal to 0.52, y is equal to minus 3.0352 volt, 0.03 volt, and z is equal to minus 1.18 volt. So ಈ ತರ ಇದೆ. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, you should arrange in the order of reduction potential. Order of reduction potential. So reduction potential order ಅಲ್ಲಿ arrange ಮಾಡಿ. Okay. So reduction potential ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ, so you take it as reducing power. Arrange them in the order of reducing power. Okay. So reducing power ಅಲ್ಲಿ arrange ಮಾಡಬೇಕು. So ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ SRP ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ SRP ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು, X ಗೆ. ಸೊ X ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, Z ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ Y ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು, reducing power. Reducing power ಅಂದ್ರೆ it is nothing but arrangement in the order of reducing agent. So ಹಾಗಾದ್ರೆ arrangement ಹೆಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, reducing agent ಗೆ arrangement ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? Yes. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. So to arrange like this. Okay. So reducing power ಆಗೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪವರ್ ಆಗೋದು, ಆ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು? ಓಕೆ. Yes sir. Yes sir. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. So the strongest oxidizers have most positive reduction potential ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತದ್ದು 2.87 ಪ್ಲಸ್ 2.87. Okay. So the strongest reducers have the most negative potential, most negative reduction potential, most negative reduction potential. So that is going to be this one. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್. So next, oxidizing and reducing agent ಅಲ್ಲಿ, the greater the difference between two, the greater the voltage of the cell. ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನಾಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ. So greater difference between two. Okay. So greater will be the voltage of the cell. So ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ voltage. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಈ ಸೆಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಆನೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಆನೋಡ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ
ಅದರಿಂದ ಈ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. So that is the very important thing we need to keep in mind. So difference ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಆನೋಡ್ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು EMF ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So illu adane kottidare. So the points about electrochemical series is given. Lithium has the lowest electrode potential, but fluorine has the maximum tendency to get reduced to F minus anta. Electrochemical cells are extensively used for detector solution agbodu, solubility product, equilibrium constant, other thermodynamic properties kuda use ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ potential metric titration ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So these are the things which we have studied in the last class. So electromotive force ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ. Potential difference between the anode and cathode is called EMF ಅಂತ. So ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಲ್. Okay. So standard cell potential, standard E naught. So that is what I had told already. Standard potential E naught. So ಇದನ್ನ ನಾವು E naught reduction ಅಂದ್ರೆ cathode. So reduction ಆಗ್ತದೆ. E naught reduction anode. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ SRP ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ತರ ಬಂದಿದೆ. So because cell potential is based on the potential per unit charge. Then intensive property ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Cell potential intensive property na extensive property na. So you can remember cell potential is intensive property. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಜಿಂಕ್ 0.76 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0.34 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ NaNO3 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. KNO3 ಅಥವಾ NaNO3 ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಓಕೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ ಇಂದ. You can see electron are flowing here from cathode or anode to cathode. Voltage reflect ಆಗ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ. So to calculate each cell of the Daniell cell. So ಅದೇ ರೀತಿ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಅದನ್ನ ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಇದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಇದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ Cu2+ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಿಂಕ್ 2 electrons, atoms in the zinc stripe here. So these are the atoms in the zinc stripe. So in spontaneous oxidation reduction reactions, electrons are transferred and energy is released. So a typical cell looks like this. Oxidation occurs at anode and reduction occurs at cathode.
So even one electron flow from the anode to the cathode, the charges in each beaker would not be balanced, and the flow of electron would stop. So ನೀವು salt bridge use ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆನೋಡ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್. ಸೊ therefore ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ, we use salt bridge, usually U-shaped tube that contains a salt solution to keep the charges balanced. Cation moves towards cathode and anion anode. Cell, then electron leave the anode and flow through the wire to cathode. As the electrons leave anode, the cations form dissolve into the solution in the anode compartment. So you know about this is the anode stripe, zinc stripe idella. So this is the anode. So illironta electron ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಾಪರ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Cu2+ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. Cu2+ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನೋಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದ ವೈರ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೀವ್ ದ ಆನೋಡ್, ದ ಕ್ಯಾಟೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, Zn ಇದ್ದಿದ್ದು Zn2+ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Again in case of cathode, as the electron reach the cathode, cations in the cathode are attracted to the now negative cathode. So electron cathode ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ cations in the cathode ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ cations ಯಾವುದು Cu2+ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ cathode ಅಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು are attracted to the negative cathode. So negative of the electron. So the electrons are taken by the cation and the neutral metal is deposited on the cation. So electron ಏನ್ ಬಂತು ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡು neutral metal copper ಎಲ್ಲೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, deposit on the cathode, deposited on the cathode. So this is what I had told. So adili just ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ. Okay, so we'll come back to this later. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ electrochemical series ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. So I'll discuss few points here and then okay. So strongest oxidizing agent ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸೊ okay, so ಇಲ್ಲಿ in this case so 0 above ಇರೋದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರೋದಲ್ಲ Reduction. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ Cathode. ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಅಬೌವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ,
ಆನೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Anode. ಈ ರೀತಿಲಿ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರೋದನ್ನ ಆನೋಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಆಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಬೋವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಲೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಬೋವ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಬೋವ್ ಅನ್ನು ಬಿಲೋ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಬೋವ್ ಬಿಲೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆನೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? So there is the one more point you need to remember. Okay. So next to a metal with lower electrode potential. With the lower electrode potential, metal with the lower electrode potential values have tendency to replace metal with higher electrode potential. Metal with higher electrode potential. This is very important. Higher electrode potential. Okay. So a metal with lower electrode potential values have a tendency to replace metal with a higher electrode potential. So lower electrode potential ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಜಿಂಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು SRP 76 ವೋಲ್ಟ್, ಕಾಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 0.34. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Zn unit. Yes. So zinc can displace copper from copper sulfate solution. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಜಿಂಕ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Copper cannot displace zinc, but zinc can displace the copper. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲೋವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು has tendency to replace the metal with higher electrode potential. Higher electrode potential ಇರೋದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. Yes, sir. The point we should remember. Okay, so ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ metal with negative electrode potential. Metal with negative electrode potential can liberate hydrogen from acidic solution. Can liberate hydrogen from acidic solution. So 2Na plus H2SO4 give rise to Na2SO4 plus H2. Okay, so ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸೋಡಿಯಂದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೋಡಿಯಂದು
minus 2.7. Yes. Alva. So sodium is minus 2.71, which is also present below hydrogen ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. Yes sir, no? Yes, sir. Okay. So ಈ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಅದು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ ಫ್ರಮ್ acidic ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವು ಕಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? No, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗೇನು, ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ acidic ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಎಲ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. SRP ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? SRP ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ? So next we have measurement of electrode potential. So next topic ನಮಗೆ ಇರೋದು measurement of electrode potential. ನಾನು beginning of the class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. So ನಾವೊಂದು single electrode potential of any metal ಅಥವಾ any element ಅದು single electrode potential ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So we cannot calculate that part. So ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಪಲ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್? ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಜರ್. ರೈಟ್? We can measure only difference between two half cell potential. The EMF of the cell, if you arbitrarily choose the potential of one electrode, then that other, you know, with respect to this. So arbitrarily choose. Okay, so ಒಂದರದನ್ನ ನಾವು arbitrarily choose ಮಾಡಿದ್ರೆ, so ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾವು find out ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so arbitrarily ಒಂದು random choice ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು assumption ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. Okay, so according to convention, half cell called standard hydrogen electrode represented by P. So ಇದನ್ನ ನಾನು representation ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ. Assigned zero potential ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ P. ಸೊ ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ, ಝೀರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಡ್, ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಝೀರೋನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? Yes, sir. Yes, sir. ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay.
ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ನಾವೇನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ಈಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಸಾ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. So what are the constructions of the standard hydrogen electrode and what all it consists and how does it works andre? So we'll see here. The standard hydrogen electrode consists of a platinum electrode. So ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಥಿನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಶೀಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥಿನ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ನ we have coated with platinum black. So platinum black in adna complete coat ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Okay, so the electrode is dipped in the acidic solution. Acidic solution andre it is rich in H plus ions ತಾನೆ? Yes sir. So acidic solution ಒಳಗಡೆ ಏನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು? ಈ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Yes, and pure hydrogen gas is bubbled through it. So hydrogen gas na bubble ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ. So the concentration of both the reduced and oxidized forms of hydrogen is maintained at unity. This implies that pressure of hydrogen gas is 1 bar and the concentration of hydrogen solution is 1 bar. So pressure ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ. So pressure 1 bar ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, concentration 1 molar ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, so ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So pressure ಮತ್ತೆ concentration. Okay. So ಈಗ we'll see the diagram. So ಇದು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸೆಟಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸೆಟಪ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾಕೆಟ್. ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾಕೆಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಪ್ಯೂರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಬಾರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ H plus ion. ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಮೋಲಾರ್. ಇದೇನಿದು? ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಫಾಯಿಲ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಬಬಲ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಬಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಬಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ goes and gets absorbed. Okay, so ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಫಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗೆಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಸೊ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ, ಇದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಫಾಯಿಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇದು? ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? So that is the inert electrode. Okay, platinum. So just provides a surface for the reaction. So ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂತಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ H plus ion concentration ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. So that is going to establish a equilibrium with the H plus ions in the solution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ.
ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾಕೆ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಅಯಾನ್ ಯಾಕೆ H+ ಅಯಾನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಅಥವಾ ಆನೋಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಝೀರೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಮೋಲಾರ್ 1 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ. ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ್ಲೂ ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ, ಆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಝೀರೋ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾಕೆಟ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಫಾಯಿಲ್ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೋಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುವಂತ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ 2H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಫಾಯಿಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಅದೇ ಒಂದು ಏನು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಝೀರೋ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿತ್ತು? ಪ್ಲಾಟಿನಿಯಂ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲಾಟಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದು, H2 ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? 1 ಬಾರ್. Yes, that is going to be 1 bar. Okay. So ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದು, H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಏಕ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1 ಮೋಲಾರ್. Okay. So this is how you are going to represent the standard hydrogen electrode. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, H+ ಅಯಾನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಹಾಫ್ H2. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಫ್ H2 ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2H+ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಿವ್ಸ್ H2 ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್, ಎರಡೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. Yes sir.
ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರೀರಿ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರೆ ನಾನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆನೋಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? H2 give rise to 2H plus 2 electron. 2 electron. ಸೊ ಇದು ಆನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಸೊ either of the cases ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಥವಾ EMF, sorry, not EMF, electrode potential of standard hydrogen electrode is going to be equal to 0. Is that clear to you all? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, the concentration of the oxidized and reduced form of species in the right hand half cell are unity. The potential is equal to the standard electrode potential. Metal like platinum or the gold ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ as a inert electrode. So the reaction ಅಲ್ಲಿ participate ಮಾಡಲ್ಲ, as I told, going to provide surface. So for example, platinum the representation ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, 1 molar ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಏಕ್ವೆಸ್. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ನೋಡಿ. Br2 ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು H2 ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ZnSO4 ನ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 1 molar ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಟ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ.
ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆನೋಡ್ ಜಿಂಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು, ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇ ಎಂ ಎಫ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್. ಸೊ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಆನೋಡ್. ಸೊ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು, ಇ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ 0. 0 ಮೈನಸ್ ಇ ಆನೋಡ್. therefore ಇ ಆನೋಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? Yes. So therefore E anode is equal to minus x ಬರೀಬಹುದು ನಾನು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 0.76 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಬೋತ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಕಾಪರ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆನೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇ ನಾಟ್ ಸಿ ಆರ್ numerical plan will not be there because you have to have meeting at 6. Therefore, I will be sending the questions to solve. On that time, you can solve that question. You can send it. You will see those answers. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ Cl, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ Cr3+, ಸಿ ಬಂದು Mn2+, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬಂದು MnO4-. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. Sir, option C. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತಾ? Sir, D. ಬಿ, ಸಿ. ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ, C. ಸಿನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸಾಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 1.5 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, MnO4 ಮತ್ತೆ MnO4 Mn2+ ಮತ್ತೆ MnO4- ಎರಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಿದೆ, MnO4- ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. MnO4- ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನು,
Mn2+ ತಾನೆ? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ MnO4 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ Mn ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +7. ಎಸ್ +7. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್? 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 7 ಇಂದ 2 ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ರಿಡಕ್ಷನ್. ಎಸ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈಗ? 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ MnO4 ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ತಾನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ MnO4 ಮೈನಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಶನ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So after studying about standard hydrogen electrode, ಮತ್ತೆ standard hydrogen electrode ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು to determine the electrode potential of all other elements. So ಎಲ್ಲಾದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾದ್ಮೇಲೆ so next we'll move on to the very important part of this chapter. Very important part is Nernst equation. So ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ in this particular chapter. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ both the way. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನರ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ 1889, ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋನು ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ and concentration of the electrolyte. Concentration of electrolyte. So ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So our relationship we call it as Nernst equation. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ we assumed in the previous section that the concentration of all the species involved in the reaction is unity ಅಂತ assume ಮಾಡಿದ್ವಿ. assume ಇದು 1 molar ಎಲ್ಲ concentration unity ಅಂತ. This need not to be always true. So ಎಲ್ಲಾ ಸತಿನೂ ನಮಗೆ concentration 1 molar ಇರುತ್ತಂತೆ. So Nernst ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಸೊ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಬಹುದಾ? ಇದು ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಲಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ. So he has given this equation, Nernst equation. Okay. So ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ
we had this equation alwa, E naught cell is equal to E cathode minus E anode ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, when the concentration is 1 molar ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ E naught of the cell. ಓಕೆ, E naught of the cell. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ E cell is equal to E naught cell minus 2.303 minus 2.303 RT by NF into log of reactant concentration by product concentration by reactant. Concentration of product by concentration of reactant. ಅಥವಾ ಈಗ ನಾನು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ Mn plus N electron to M ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇತ್ತಾನೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF into log of ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, M by Mn Mn plus. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ಇಸ್ EM of the cell. E naught cell ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ EMF of the cell. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, E naught cell is equal to E cathode minus E anode. Yes. E cathode minus E anode. ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಆರ್ ಏನು, ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Gas constant to 8.314 joule per kilo per mole. ಸೊ ಅದು ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ N ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದು N. F ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, ಫ್ಯಾರಡೆ. 1 mole of electron ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ 1 mole of electron ಅಲ್ಲಿ it will be 96,500 coulombs of spiral. ಅಂದ್ರೆ 1 farad is equal to ಎಷ್ಟು, 96,500 coulomb per mole ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. 1 mole of electron. ಓಕೆ, T ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ M ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನೋಡಿ, Mn plus bar M. ಇದು ಬರೀ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ರೈಟ್? ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Mn plus M ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, RT NF by LN plus. ಬಟ್ ಸಾಲಿಡ್ M concentration is constant. Solid metal ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇನಿದು ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟಲ್. ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಎಷ್ಟು, 1. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ M, this M will be equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, 1 by M to the power of N plus M. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ಗೆ ಆಫ್ ಬೇಸ್ 10. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿಥಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ 10 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬೇಸ್ 10 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ 2.303 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು, 2.303 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅದು, ಮರ್ತೋಗಿದ್ಯಾ?
ಸೊ 2.303 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ